सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरण बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री
साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय।
ఏదైనా మనసు బాగా గాయపరచగలరు కానీ అదే గుర్తొస్తుంది. వాళ్ళను ప్రేమించగలిగి అది మర్చిపోయేటట్టు చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు అందరినీ ప్రేమించేటట్టు మనసు గాయపరిచిన వాళ్ళని కూడా దేవుగా చూసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? గాయపరచకుండా గాయపడకుండా ఉండే స్థితి రావాలి. గాయపడిపోయిన తర్వాత నీ ప్రేమించడం అటు వెళ్ళిపోతుందమ్మా. ముందు ఎందుకు గాయపడుతుంది మన మనసును ఆలోచించుకొని గాయపడకుండా ఎవరు మనల్ని గాయపడలేకుండా ఉండే స్థితి మన మనసు తెచ్చుకోవాలి. అది కరెక్ట్. అంతే వాడిని తిట్టాడు, నాకు భలే బాధేసింది, అయినా కూడా వాడిని ప్రేమిస్తానంటే కుదరదు. గాయపడకూడదు. వాటిని ఒకటి ఎందుకు గాయపరచాలి? మనం గాయపడుతుంది బాబా మీదనే పెట్టుకుంటూ వస్తుంది. ఇందాక నేను చెప్పినవన్నీ చేస్తుంటే బాబా మీదనే ధ్యాస పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు పెట్టే తిట్ల మీద, వాళ్ళ గాయాల మీద మన మనసు ఉండదు. వాళ్ళ గాయాల నుంచి మనకు బాబా ప్రేమ మనం రక్షిస్తుంది, కవచంలాగా రక్షిస్తుంది. ఎందుకు గాయపడుతుంది మనసు? మనసు గాయపడటం అంటే ఏంటి? ఎక్కడో మా అహం దెబ్బతినమే అర్థం. అహాన్ని బాగొట్టుకోమని బాబా చెప్తుంటే నాకు ఇంత అహం ఉంది, నాకు దెబ్బతినిపోయింది బాబా అని అంటే ఎట్లా? అది ఎక్కడ చెప్పాలో మాకు మేలు చేస్తారు అర్థం. నీకు అహం ఉంది, ఊరికి దెబ్బతింటా ఉంది, దాని సంగతి చూసుకోని బాబా చెప్తున్నాడు. అహం పోతే ఎక్కడ దెబ్బ కొడతాడు ఎవడైతే మాత్రం? బాబా మీద చేస్తున్నట్టు సాయి ఊసే సాయి చేస్తాడు. వేరే మార్గం లేదు. మీరు ఎన్ని చెప్పినా మరి దానికే వస్తానన్నా. నేను అనే అహంకారం తగ్గించుకోవడానికి ఎలా ట్రై చేయాలి? ఇటు చేసి తగ్గిపోతుంది. నేను అనే అహంకారం దేని వల్ల తగ్గుతుందంటే ప్రేమ వల్లే తగ్గుతుంది. దేని వల్ల తగ్గదు. ప్రేమలోనే మనం మర్చిపోతాం. నాకు గుర్తింపు లేకుండా బాబా ఇష్ట ప్రకారంగానే బాబాకి ఇష్టం కనుక ఒక పని చేస్తామనుకో, ఎక్కడుంది నీకు నేనున్న దానికి ప్లస్. తర్వాత ఈ ఆలోచనలు కూడా వద్దు. నేను నా అహంకారాన్ని తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఉండని. ఈ వేదాంతం వద్దు మనకు. ఈ నేను అనేదాన్ని, అహంకారాన్ని, అహంభావాన్ని, ఇది పోవాలా, ఈ ఆలోచనలు కూడా వద్దు. మనం ప్రేమగా చేస్తాం. దానివల్ల అహంకారం చచ్చిపోతుందా పెరుగుతుందా మనకొద్దు. నేను అనేది అహంకారమా? అది ఎట్లుంటుంది? అది ఏం చేస్తుంది? అది ఎందుకు పోవాలా? తెలుసా మనకేమన్నా? విన్నావు ఇక్కడ వేదాంతాల పుస్తకం చదివి నేను నా అహంకారాన్ని పోగొట్టుకోవాలని. ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలా? కాబట్టి ఆ ఆలోచనలే వద్దు. అటువంటి గమ్యాల లక్ష్యాలు మనకు ఆనందంగా ఉంది. బాబా మనకి చేసేటువంటి దానికి మనకు తెలియదు. మన తల్లిదండ్రులు మనకు ఎట్లాంటి ప్రేమ మనం చూపిస్తామో అటువంటి ప్రేమని బాబా వైపు చూపిస్తాం, మనం వ్యక్తీకరిస్తాం. ఇది ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నీ జరగాల్సినవన్నీ జరుగుతాయి. అహంకారం పోవాల్సి ఉంటే పోతుంది, ఉండాల్సి ఉంటే ఉంటుంది. శిక్షణ అంటే నిజంగా శిక్ష కాదు. ఆ సమయంలో ఎట్లా మనసు ఫీల్ అవుతుందని అంటే మనం అంటాం చూసా, నన్ను ఎందుకు పరీక్షిస్తున్నావు అంటాం. అది ఆ మనసుకు పడైన శిక్షింపలాగా కనిపిస్తుంది, కానీ నిజానికి శిక్ష కాదు అది. అందుకని అది అనుగ్రహంతో పెట్టేటువంటి శిక్ష. అది ఆ శిక్ష అనుభవిస్తే మనం ఏమో అనుభవిస్తామని అంటే అనుగ్రహాన్ని అనుభవిస్తాం. ఎందుకంటే మన అస్తిత్వం, మన ఈగో, మన అహంకారం, ఈ అహంకారాన్ని తీసేస్తుంటే మనం చంపినట్టు ఉంటుంది, మనకు ఉరిశిక్ష చేసినట్టు ఉంటుంది. కానీ మనం కోరుకునేది అదే. మనం దానికోసమే పోయాం. నా అహంకారాన్ని తీసే బాబా అంటాం. తీసేస్తే మాత్రం ఒప్పుకోం. ఎందుకంటే తీసే లోపల భయం మిగులుతుంది లోపల. ఎందుకంటే మన అహంకారమే మన అస్తిత్వం. ఇది పోతే ఎట్లా? దాన్నే రమణ మహర్షి ఏమన్నారని అంటే ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ అన్నారు, మరణ భయం అన్నారు. అది మనం చచ్చిపోతామేమో అనిపించేటట్టు భయం వస్తుంది. అది నిజంగా చావు కాదు. మనకేమనిపిస్తుంది అంటే మనకుంటే అస్తిత్వం పోతుందేమో. ఇప్పుడు నేను ఇలా 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 ఈ పేరుతో ఇలా ఉన్నాను అనుకునేటువంటిది మాయమైందనుకో, మనకుండేది మనకు తెలిసింది అదే మనం అంటే. అది పోతే ఎట్లా? మనమే లేకుండా పోతాం. మనం లేకుండా పోవడానికి మన మనసు ఒప్పుకోదు. కాబట్టి అది శిక్షలాగా అనుభవం అవుతుంది, కానీ అది శిక్ష కాదు. అది అనుగ్రహం వల్ల కలిగేటువంటి శిక్ష. అది కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తే శిక్షణ అవుతుంది, శిక్ష కాదు. దాన్ని ఆయన అది
పొయిట్రీ, కవిత్వం. అది రమణ మహర్షి రాసింది. అది అరుణాచల పదికం అని. ఆయన మొత్తం జీవితంలో ఆయనకే బుద్ధి పుట్టి రాసినటువంటి 11 పద్యాలు అవి. అది ఆ కవిత్వంతో ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. ఆ విరహ బాధని ఆయన ఆ రకంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. ఎదుటివాడితో ఈగోని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తావు కదా, ఎదుటివాడే ఈగోని ఐడెంటిఫై చేస్తావు కదా, అట్లాగే ఉంటుంది నీలో కూడా. అది చూసుకుంటామంటే చెక్ చేసుకుంటుంటే చాలు మనం. ఓహో ఇదే మన పరిస్థితి. మనకి ఎదుటి పాయింట్ చేసినప్పుడు మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఈగో మీన్స్ వాట్ వీ థింక్ we are in the eyes of others, not actually what you think you are. What you think you are in the eyes of others, and you want to keep it up, and if it is disturbed you feel offended, and we want to perpetuate that image, that mirage. అంత మించి ఇంకేం లేదు. చాలా జ్ఞానం చేసుకో, అర్థమవుతుంది. వాట్ యూ థింక్ యూ ఆర్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ అదర్స్. అదర్వైజ్ వాట్ యూ థింక్ ద అదర్ పీపుల్ థింక్ అబౌట్ యూ. పక్కన వాళ్ళు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారో నువ్వు అనుకుంటున్నావో అది. వాళ్ళు నిజంగా అనుకుంటున్నారో నీకు తెలీదు. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, నువ్వు అనుకుంటుంటావు. అది నేను చాలా గొప్పవాడు అనుకుంటుంటాడు. వీళ్ళు వాళ్ళందరూ నన్ను రెస్పెక్ట్ చేస్తారేమో అనుకుంటుంటాడు. వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయకపోతే డైరెక్ట్ అయిపోతాడు. అక్కడ వస్తుంది ఇబ్బంది. అక్కడ ఈగో హర్ట్ అవుతూ ఉంటాం మనం. ఆ హర్ట్ అయినప్పుడే మన ఈగో మనకు తెలుస్తుంటుంది, మిగతా అప్పుడు తెలియదు. తప్పు చేస్తే హ్యాపీగా వస్తే సార్ ఇలా తప్పు చేశాను, ఇలా పొరపాటు చేశాను అని చెప్పుకోగలగాలి. చెప్పుకోలేకపోతున్నామంటే మనలో ఈగో ఏదో అడ్డం వస్తుందని అర్థం, కొండంత అడ్డం వస్తుందని అర్థం. అంటే మనం తప్పు చేయము అని ఒక కాన్సెప్ట్ కొంతమందికి ఉంటుంది. కొంతమందికి ఏంటంటే తప్పు చేసినా కూడా చెప్పుకోవడానికి ఒక అడ్డం వస్తుంది. దానికి నెమ్మదికి దూరం అయిపోతారు, వాళ్ళే దూరం అవుతారు. తప్పులు చేయడానికి, చేసిన తిద్దుకోవడానికే ఇక్కడికి వచ్చేది. 1కి 100 సార్లు చెప్తాను, బాబా తప్పితే ఎవరు పర్ఫెక్ట్ కాదు, బాబా ఒక్కడే పర్ఫెక్ట్. యేసుక్రీస్తు లాంటి ప్రవక్త దగ్గరికి పోయి ఓ మై పర్ఫెక్ట్ లార్డ్ అని అంటే ఆయన వెంటనే అన్నాడు, నోబడీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఫాదర్ ఇన్ ద హెవెన్, డోంట్ కాల్ మీ పర్ఫెక్ట్ లార్డ్. అయినప్పుడు మన తప్పులు చేయమని అనుకుంటలేదని అర్థం ఉంది. అసలు తప్పులు చేయటం ఒప్పుకోవటం ఒక యాక్సెప్ట్. ఒప్పుకోవటంలో సగం ఈగో పోతుంది. జనరల్గా ఈ ప్రమాదం కొంచెం నాకు దూరంగా ఉండే వాళ్ళకి ఎక్కువ రాదు. నాకు సన్నిహితం అయ్యే కొద్ది జరిగే పెద్ద డేంజర్ ఏంటంటే మనం తప్పు చేయము. ఒకవేళ తప్పు ఏదైనా చేసినా ఒప్పుకోవడానికి ఎంత అర్థం వస్తుందో తెలియదు అనమాట. లోపల కొండంత పెరిగిపోతుంది. అందుకని దూరంగా ఉండడమే బెటర్. ఇది ఈ ప్రిన్సిపల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పర్లేదు. అది గుర్తుపెట్టుకోరు చాలామంది. 20 ఏళ్ళుగా గురుగారి దగ్గరికి చూస్తున్నాను నేను. ఇంకా నేను ఈ మాట అంటే ఈ జనం ఏమనుకుంటారేమో, నాకు ఈ వీక్నెస్ ఉందంటే అనుకుంటాను. మెట్టగా అర్థం వస్తుంది. నాతో పాటు టూర్లోకి బయలుదేరుతారు. ఒక 4 రోజుల పాటు సత్సంగాలు ఉండవు, నన్ను చూడరు అసలు. మామూలు వాళ్ళైతే ఏం చెప్తాడంటే నేను వస్తే సార్ 14 రోజులు అవుతుంది, దానికి గురుగారితో కాసేపు కూర్చుంటే బాగుండి అని అడుగుతాడు. ఇంకొద్దిగా సీనియర్ అయితే ఏం చేస్తాడంటే 4 days అయింది గురుగారు ఎందుకో చూడలేదు, బహుశా 5th 6th day చూడవచ్చు అంటాడు. ఇంకొద్దిగా సీనియర్ అయ్యాడు అనుకో, దానికి చూడలేదు. అలా అనుకోకూడదు, చూడలేదు అనుకోకూడదు. కానీ తెలిసి ఎప్పుడు చూడాలి, చూసినా చూడకపోయినా మనం ఇప్పుడు మనం అలాగే ఉండాలి అంటుంటాడు అన్నమాట. ఇది డిఫరెన్సెస్.
నాకు అయ్యో క్లోజ్ అయింది ఇంకా నేను చూడలేదు అని అడిగేవాడు నాడు చూసా వాడిని వస్తాడు వాడు పసిపిల్లవాడు అంటాడు. ఆ పసితనం పోతుంది జనంలో. ఎందుకని కాన్సెప్ట్స్ ఇట్లా ఉండాలా అనుకోవటం. అంటే ఆయన ఏమి డిస్టర్బ్ కాడు. ఇప్పుడు గురువుగారు హృదయంలో ఉండిపోతాడు అక్కడే అపార్ట్మెంట్ తీసుకొని. ఆయనకి అవన్నీ దూరం దగ్గర ఏమీ లేదు. నేను కొంచెం దూరంగా దగ్గరగా ఉండేవాడు కానీ నేను అడుగు ఉండాలా అనేది ఎదుటివాడికి ఇంప్రెషన్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఏం అర్థం వస్తుంది మనకు? ఆ పరిస్థితి ఎట్లా పోతుంది. నాకు కావాలి, ఇది కావాలని అడగాలి. మనకు బాధ కలిగింది, బాధ చెప్పుకోగలగాలి. అట్లా పిల్లవాళ్ళలాగా ఉండగలగాలి. గైల్లెస్, ఇన్నోసెంట్, ఫ్రీ. అది పెరగాలి, అది తగ్గకూడదు. దానికి అండర్స్టాండింగ్ అని పేరు. ఇంత అండర్స్టాండింగ్ గానే ఉండనివ్వగాక. ఆ అండర్స్టాండింగ్ ప్రేమ దగ్గరికి కూర్చొని నిజంగా ప్రేమ ఉంటే ఆ బాధ ఉంటుంది. ఆ బాధని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోగలగాలి. ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోపోవడానికి మన ఇమేజ్ అడ్డం వస్తుంది. వాట్ వీ థింక్ వీఆర్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ అదర్స్, అది డిస్టర్బ్ కాకూడదు. యు ద వన్ హూ సింప్లీ ఎంజాయ్స్ బీయింగ్ విత్ మీ, దట్స్ ఆల్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోవడానికి ఈ కొండంత అహంకారం అడ్డం వస్తుంది. పెరిగిపోతుంటుంది కొండలో, హిమాలయాల్లాగా. హిమాలయాలు చూస్తున్నా కరగదు ఇది. అది మిగతా దేనికన్నా పనికి రావచ్చు కానీ బాబాకి దగ్గర అవ్వడానికి మాత్రం పనికిరాదు. బాబా దగ్గర ఎప్పుడు కూడాను ఆ గైడ్లెస్ చిల్డ్రన్ లాగా ఉండాలి. ఏడుపుస్తే ఏడవాలి, మనకి లేదంటే లేదని చెప్పాలి, ఉందంటే ఉందని జగరాలి. పసిపిల్లలాగా ఉండాలి. అప్పుడు బాబా కూడా మన పసిపిల్లలాగానే ఆదరిస్తాడు, ప్రేమగా చూస్తాడు, రక్షణ చూస్తాడు. అంటే మనసులో చెప్పుకుంటే డైరెక్ట్గా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం లేనప్పుడు, అంతే డైరెక్ట్గా చెప్పేదానికి అవకాశం ఉంటే కూడా మనసులో చెప్పుకోకూడదు. అంటే మనసులో చెప్పుకోవడానికి కారణం ఏమిటి? బయట చెప్పుకోకుండా తప్పించుకోవడానికి. మనకు తెలిసినట్టుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఎక్స్ప్రెషన్ అని తెలుస్తుంది అనే విషయం తెలుస్తుంది. ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేయటంలో మన ఈగో కొట్టుకుపోతుంది. ఇటుంటే దూరం చేస్తాయి. ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఏ క్వాలిటీస్ మీలో నాకు దగ్గర చేస్తాయో ఆ క్వాలిటీస్ పోగొట్టడం ద్వారా దూరం అవుతున్నాం. అంతకంటే ఏం లేదు. అన్నీ మర్చిపోయి ఎవరు ఏంటి, వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటి, వాళ్ళ పదవి ఏంటి, వాళ్ళ ఇదేంటి మర్చిపోయి అక్కడ దాని మీద ఫోకస్తో వాళ్ళు తోసుకుని వచ్చేటప్పుడు ఇది నాకు నచ్చేది. తోసుకోవటం కాదు నచ్చేది, ఆ తోసుకునే ప్రాసెస్లో వాళ్ళు మర్చిపోతారు. చూస్తారా వాళ్ళు ఏంటని. అది ఎన్నో జపాలు యోగాలు చేసినా కూడా రానటువంటి స్థితి. అది కొద్ది క్షణమే ఉంటుంది కాక మనం మర్చిపోయే స్థితి. మనం మర్చిపోయి మనం ప్రేమించేటువంటి ఫారం పట్ల మనకు ఉండేటువంటి ఫోకస్ ఒక్క నిమిషమే కావచ్చు, అర నిమిషమే కావచ్చు, ఆ వచ్చేటువంటి ఆ మనసు కలిగేటువంటి స్థితి, అది నాకు చాలా ఇష్టమే. టు మీ ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్ వెన్ పీపుల్ were rushing. I see only the expression of their love. For many people, I have seen that even for years and years when they do japa and sadhana, they don't get that. Some people get an ecstatic state because they forget themselves, their stature, their education, their social thing, their cultural backgrounds, everything. And when they come rushing there, what happens? Simply the quiz, nothing will happen, no harm will happen. But the capacity, the readiness to come, forgetting their own image, their own self, that gives them a beautiful experience to many people. They forget when they dance, for instance, when on the procession, to the tune of Sai Baba's name, I encourage it. A judge, a district judge, a high court judge, they are dancing. How aware, conscious they are
about their own social position. But when they forget themselves, they are only side devotees. They are expressing their love, their dance. See how their ego, how dilute, how thin, how empty. అహమ వదిలేయుటే సాయిపం మహామంత్రం పెట్టుకోవడం. అహం అంటే ఏంటి? నేనెవరు, నేను ప్రధాన వాడిని, ఏ ఊరు వాడిని, ఏ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాడిని, నేను ఏ ఉద్యోగాలు చేస్తుంటాను, ఇవన్నీ కాక మీ పట్ల మీకుండేటువంటి అభిప్రాయం, వాట్ యు థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, అది ఈగో. మంచి నిద్రపోయి తక్కని లేచాము. ఫస్ట్ మన జ్ఞాపకం వచ్చిందంటే మనం ఎవరు అన్నట్టు మన పేరు. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడెంటిటీ. నువ్వెవరు, మన ఐడెంటిటీ కార్డు ఉందనుకోండి, మన ఐడెంటిటీ కార్డులో ప్రామినెంట్గా ఉండదు మన పేరు. ఆ తర్వాత మీరే రీజర్స్ ఉంటాయి. అందుకని మన తరం రాసింది తన్మయత్వపు తావు నుండి పేరు మరిచిన ప్రేమదత్వం. ఆ పేరు కూడా మర్చిపోతుంది. మంచి నిద్రలో ఈ పెద్దలో లేపే ఉంటుంది. కొన్ని సెకండ్స్ పడుతుంది, పడుతుంది. మనం ఎవరో మనకు తెలిసేటప్పుడే ఆయన తెలుస్తాడు, ప్రపంచం తెలుస్తుంది. అది దిగ్భ్రాంతితో ఉన్నటువంటి తెలియతనం. అది ప్రేమతో ఉండేటువంటి తన్మయత్వంగా వచ్చినట్లయితే అక్కడ బాగా ఉంటారు. అది సాధించడానికి ప్రయత్నం పడడం. ఆ తన్మయత్వపు స్థితి అది ఉంటే మన జీవితం ఆనంద జీవనం సాయికలం. ఆనందం ఉంటుంది, రక్షణ ఉంటుంది. ఇంక దేనికి ఆలోచించాల్సిన అవసరం. ఆ తన్మయత్వం తావుకు చేరాలని అంటే పోగొట్టుకోవాల్సింది ముందు ఇది. అవి పోయేదానికి ఈ సత్సంగాలు కానీ ఇవన్నీ దోహదం చేయాలి.
सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबू जी की जय। साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा। 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 साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा। साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा। 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 साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा।
Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. 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 Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba.
Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. 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 Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Shri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj ki jai. साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनी सिर बाबूजी की जय। साई बाबा, 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 साई बाबा,
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా Baba
Baba, Sai 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 Baba, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा, 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 साई
బాబా సాయి 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 బాబా
Sai Baba,
బాబా సాయి 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 బాబా శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय साईं बाबा 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 साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ भूमि शरद बाबू जी की जय। साई नजर करना, बच्चों का पालन करना, साई नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत सारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत सारा, सब ही झूठ जमाना। साई नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई नजर करना, बच्चों का पालन करना। पैरंगा भूगंगा तुका मुझसे पद दिखलाना। पैरंगा भूगंगा तुका मुझसे पद दिखलाना। साई नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गुरु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रचना। दास गुरु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रचना। साई नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई नजर करना, बच्चों का पालन करना। नजर करो अब मोरे साई, तुम्हारे नहीं मुझे माँ बाप बाई। कहो नजर करो मैं अल्लाह बंदा तुम्हारा। मैं अल्लाह बंदा तुम्हारा। मैं ना जानो, मैं ना जानो, मैं ना जानो। अल्लाह इलाही कहो नजर करो, कहो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। कहो नजर करो काली जमाना, मैंने गमाया। काली जमाना मैंने गमाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का। तुम बिना कोई रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो अपने मस्जिद का झाड़ू भाई। अपने मस्जिद का झाड़ू भाई। मालिक हमारे
मालिक हमारे बाबा साई रहमो नजर करो अब मोरे साई तुम्हारे नहीं मुझे माँ बाप बारी रहमो नजर करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय।